हाँ जी प्यारे साथियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है अज की क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾ ਉਹ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ, पर खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। NCERT ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 8ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸੇ ਅਨੁਰਾਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਧਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੱਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੂਫੀ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਨਇਆ ਨਾਰ ਅਲਵਰ, ਏਦਾਂ ਜਿਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ NCERT, ठीक है। देखो जेकर तुहानू पूछा जाए भी ईश्वर के प्रति प्रेम गहरी भगती किन्ना दी देन आ, सूफी अंदोलना दी देन आ। मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम भाव गहरी भगती जिहड़ी आ ये उदों आरंभ हुई जदों सूफी अंदोलन शुरू हो गए। की कह सकते हैं कि सूफी अंदोलना दी ही देन आ ईश्वर के प्रति प्रेम ते ईश्वर के प्रति गहरी भगती, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ी भगवत गीता वा, भगवत गीता जिहड़ी आ वो दक्षिणी भारत तो भगवत गीता दी दक्षिणी भारत तो की मिली, पांडु लिपि मिली। ते इस पांडु लिपि दी इन्हां ने इत्थे फोटो भी दित्ती आ, ठीक है। इक्को मिनट मैं तुहानू दिखाउणी आ, आ देखो, ठीक है। ये श्रीमद भगवत गीता दी जिहड़ी आ पांडु लिपि आ, जिहड़ी कित्थों मिली आ, दक्षिणी भारत तो मिली आ। ते इहदे विच भगवत गीता की कहंदी आ, भगवत गीता कहंदी आ कि पुनर जन्म तो छुटकारा पाया जा सकदा वा किहदे नाल, परमात्मा दी सच्ची भगती करके ते परमात्मा दी शरण दे विच। चाहे बंदा किसी भी जात धर्म का किदां दा भी आ, जेकर वो पुनर जन्म तो यानी कि जन्म मरण के चक्कर तो छुटकारा पाना चाहता वा ते वो सच्ची भगती करके परमात्मा की शरण दे विच जाके जिहड़ा वा वो ये सारा कुछ जिहड़ा वा इस तों छुटकारा पा सकदा वा। ये भगवत गीता दियां लाइनां ने उहदे विच अंकित कीतियां गईयां ने, क्योंकि हो सकदा सीधी सीधी स्टेटमेंट पुछ लई जावे भी ये किहदे विच गया वा, भगवत गीता दे विच किहा गया, रामायण दे विच किहा गया जां महाभारत दे विच किहा गया। सो ये भगवत गीता दे विच किहा गया वा। उस तो बाद हैगा वा सब तो पहला शिव जी, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आ बहुत इंपॉर्टेंट आ, पूछा जा सकता कि सब तो पहला मनुख ने किन्नू पूजना शुरू किया, शिव जी नू, विष्णु नू ते दुर्गा नू। इन्हां नू देवतियां दे रूप दे विच पूजिया जाण लगा ही। सब तो पहला जिहड़ा साडा मुढ़ला मनुख सी उहने शिव जी नू, विष्णु नू ते दुर्गा नू जिहड़ा सी देवतियां दे रूप दे विच पूजना जिहड़ा ओ शुरू कीता सी, ठीक है। ते उस तो बाद साडा आ जिहड़े आ मोस्ट इंपॉर्टेंट आ नया नार ते अलवर। नया नार सी शिवजी संत, यानी कि जिहड़े नया नार आ ओहदा तुसीं इह ध्यान रखना, ਇਹ किन्नू मानदे सी, शिवजी नू मानदे सी। किन्नू मानदे सी, शिवजी नू मानदे सी, ठीक है। ते उस तो बाद हैगा वा अलवर। अलवर दा तुसीं ध्यान रखना, अलवर कौन सीगे, अलवर हैगे सी वैष्णव संत, यानी कि फिर ਇਹ किन्नू मानदे सी, ਇਹ मानदे सी विष्णु नू मानदे सी। किन्नू मानदे सी, विष्णु नू मानदे सी, ठीक है। ठीक है, इस चीज नू तुसीं ध्यान दे विच रखियो। उस तो बाद जिहड़ा वा जिहड़े आ नया नार आ है ना, जेकर तुहानू पूछा जावे भी नया नार ते अलवर, अलवर जाति दे विच आ जिहड़े नया नार ते अलवर ही
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲਈਆ ਜਾਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਪਲਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਨਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਈਆ ਤੇ ਪਨਾਰ, ਇਹ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਯਾਨਾਰ ਤੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਈਆ ਤੇ ਪਨਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਯਾਨਾਰ ਤੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਈਆ ਤੇ ਪਨਾਰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਈਆ ਤੇ ਪਨਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਠੀਕ ਆ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਯਾਨਾਰ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਪਲਈਆ ਤੇ ਪਨਾਰ ਇਹ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਮ ਸਾਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸੰਗਮ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਤਮਲ ਸਾਹਿਤ। ਤਮਲ ਸਾਹਿਤ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਲਈਆ ਤੇ ਪਨਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨਯਾਨਾਰ ਤੇ ਅਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਯਾਨਾਰ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮੱਕੜ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘੁਮੱਕੜ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਘੁਮੱਕੜ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮੱਕੜ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਯਾਨਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਯਾਨਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੱਲ 63 ਨਯਾਨਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਵਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ 12 ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨਯਾਨਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਸੀ, 12 ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਯਾਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਯਾਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੁਮਿਆਰ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਮਗਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਘੁਮਿਆਰ, ਕਾਮਗਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸੈਨਿਕ, ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਅਛੂਤ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਯਾਨਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਪਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਅਪਾਰ, ਸਬੰਦਰ, ਅਪਾਰ, ਸਬੰਦਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁੰਦਰਾਰ, ਸੁੰਦਰਾਰ, ਮਣੀਕਵ ਸਾਗਰ, ਮਣੀਕਵ ਸਾਗਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਨਇਆ ਕੁਝ ਫੇਮਸ ਨਯਾਨਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁਝ ਫੇਮਸ ਨਯਾਨਾਰ ਦੇ ਕੀ ਨੇ,
ਨਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇਵਰਮ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇਵਰਮ ਤੇ ਤਿਰਵਾਚਕਰਮ, ਤਿਰਵਾਚਕਰਮ ਤੇ ਤੇਵਰਮ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਸੰਕਲਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋ ਸੰਕਲਨ। ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨੈਣਾਨਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਨੈਣਾਨਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 63 ਸੀ। ਘੁਮਿਆਰ, ਕਾਮਗਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸੈਨਿਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਅਛੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੈਣਾਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫੇਮਸ ਨੈਣਾਨਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਣ, ਅਪਾਰ, ਸੰਬੰਦਰ, ਸੁੰਦਰਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਸੁੰਦਰਾਰ ਤੇ ਮਣੀਕਵ ਸਾਗਰ ਕੀ ਸੀ, ਫੇਮਸ ਨੈਣਾਨਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇਵਰਮ ਤੇ ਤਿਰਵਾਚਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੰਕਲਨ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 12 ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇਰੀ ਆਲਮ, ਠੀਕ ਆ, ਪੇਰੀ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਅਲਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਪੇਰੀ ਆਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਪੇਰੀ ਆਲਮ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਅੰਡਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ PDF ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਲਵਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਪੇਰੀਆਮ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅੰਡਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਂਡਰ ਡਿਪੋੜੀ, ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਟੋਂਡਰ ਡਿਪੋੜੀ। ਇਹ 3 ਨਾਮ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ, ਅਲਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੈਣਾਨਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਏ ਨਾ, ਅਪਾਰ, ਸੰਬੰਦਰ, ਸੁੰਦਰਾਰ, ਮਣੀਕਵ ਸਾਗਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਪੇਰੀ ਆਲਮ ਪੁੱਤਰੀ ਟੋਂਡਰ, ਪੇਰੀ ਆਲਮ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅੰਡਾਲ ਤੇ ਟੋਂਡਰ ਡਿਪੋੜੀ, ਇਹ ਅਲਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਦਿਵਯ ਪ੍ਰਬੰਧਮ, ਠੀਕ ਆ, ਦਿਵਯ ਪ੍ਰਬੰਧਮ। ਨੈਣਾਨਾਰ ਤੇ ਅਲਵਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਟਾ ਵਾ ਇਹ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਚੌਲ ਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ ਚੌਲ ਪਾਂਡਿਆ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ? ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ? ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਗਭਗ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਕਹੀ। ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਕਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਕਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਰਾਮੂਨੰਜ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆ ਉਦਾਂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਰਾਮੂਨੁਜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮੂਨੰਜ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਰਾਮੂਨਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮੂਨੰਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਰਾਮੂਨੰਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਸਵੰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀਰ ਸ਼ੈਵਵਾਦ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀਰ ਸ਼ੈਵਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਯਾਨਾਰ ਆਏ, ਅਲਵਰ ਆਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਵਨਾਥ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਵਵਾਦ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਵੀਰ ਸ਼ੈਵਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਝੂਠਾ ਵਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਆ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਸਵੰਨਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਵਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਸਵੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੰਮਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਜੇ ਨਾਮ ਆ, ਅਲੰਮਾ, ਬਸਵੰਨਾ ਤੇ ਅੱਕ ਮਹਾਦੇਵੀ। ਅੱਕ ਮਹਾਦੇਵੀ ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਬਸਵੰਨਾ, ਅਲੰਮਾ, ਅੱਕ ਮਹਾਦੇਵੀ, ਇਹ ਵੈਸ਼ਵਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਵਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ, ਹਨਾ। ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮਰਾਠੀ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੀ ਕਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜਾਨੇਸ਼ਵਰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਮਦੇਵ, ਠੀਕ ਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮਦੇਵ, ਏਕਾਨਾਥ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਕਾਰਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਤੁਕਾਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਨਾਮ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠੀ ਕਵੀ, ਜਾਨੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਏਕਾਨਾਥ ਤੇ ਤੁਕਾਰਾਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ NCERT ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ PSZ ਦਾ ਔਖਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਵੀ ਪੇਪਰ ਸੌਖਾ ਜੇ ਏਦਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਖੂਬਾਈ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਸਖੂਬਾਈ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਾ ਚੋਖਾ ਮੇਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਚੋਖਾ ਮੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਵੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਨਕਾਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਉੱਥੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਖੂਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਖਾ ਮੇਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੌਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿੱਤਰੀ ਸੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ। 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ,
पूरी दी पूरी बुक दी PDF मैं भेजी हुई है सारे चैप्टर ते एक बारी इस क्लास तो बाद तुसी खुद भी चैप्टर नूं जिहड़ा वा रीड करना वा ठीक है। इस तो बाद है ना क्लीयर। एक ना नरसी मेहता, नरसी मेहता कौन आ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ जी गुजरात दा संत। कित्थों दा वा? गुजरात दा संत। ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵੈਸ਼ਨਵ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਨ ਤੋਂ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਨ ਤੋਂ ਤੇਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀਏ ਪੀਰ, ਕਹੀਏ ਪੀਰ, ਕਹੀਏ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾਨੋ ਰੇ, ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾਨੋ ਰੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਗਵਾਨ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿ ਦੀ ਨਰਸੀ ਮਹਿਤਾ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੰਤ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਨ ਤੋਂ ਤੇਨੇ ਕਹੀਏ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾਨੋ ਰੇ, ਮਤਲਬ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਸਲੀ ਭਗਤ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਪੀੜ ਸਮਝਦਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਵਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮਰਾਠੀ ਕਵੀ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਕੌਣ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ। ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਤਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਹੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਨੌਲੇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ, ਨਾਥ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਰੋ, ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਇਸਲਾਮ ਠੀਕ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ
ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਫੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਆ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਟਿਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੱਟੜ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਫੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲੀਆ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਹੋਏ ਆ, ਸੂਫੀ ਹੋਏ ਆ, ਔਲੀਆ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਲੀਆ ਪੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਲੀਆ ਪੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਕਰ। ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੰਤਨ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਗਾਓ। ਗਾਓ ਕਿਹਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਕਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ। ਰਕਸ਼, ਰਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਕਸ ਮਤਲਬ ਸੂਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਰਕਸ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਹਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ 4 ਤੋਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਲੀਆ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਚਿੰਤਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਰਕਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਖੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਔਲੀਆ ਪੀਰ ਦੇ ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕਿੱਥੇ ਆਏ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ।
ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਪੀਰ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਮਈਉਦੀਨ, ਹਨਾ, ਖਵਾਜਾ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬਦੀਨ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਤਬਦੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮਉਦੀਨ ਔਲੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ, ਦੋ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਉਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਖਾਨਕਾਹ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਖਾਨਕਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਖਾਨਕਾਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਾਨਕਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਫੀ ਔਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਆ, ਜਲਾਲੂਉਦੀਨ ਰੂਮੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਲਾਲੂਉਦੀਨ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਤੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਰ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਕ ਪਾ ਲਈਏ।
ठीक है। अगे वेखो, अगे अपना हैगा वा उत्तरी भारत विच धार्मिक बदलाव। ठीक है, एक बारी सारा इरेज कर दिन्ने आ। ये सारा दा सारा डाटा जिहड़ा वा, बेशक जिहड़े ते नवे बच्चे आए आ वो सोचदे होने भी है किदां दी हिस्टरी आ, औखी है ना। बस फिर औखियां चीजां नूं पहल दिओ। पीएसटेट दा लैवल कोई छोटा मोटा नहीं रहा। ठीक है, हुण वेखो उत्तरी भारत विच, उत्तरी भारत दे धार्मिक बदलाव की गल करनी आ। आपां किहदी गल करनी आ? उत्तरी भारत दी। उत्तरी भारत दे विच जेकर आपां गल करिए तां इहदे विच साडे आ जांदे आ श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है, श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है, ते एक साडे आ जांदे आ भगत कबीर। ठीक है, भगत कबीर। ते एक साडे आ जांदे आ तुलसीदास, ते एक साडे आ जांदे आ सूरदास। नाम याद रखियो इन्हां दे। ठीक है, उस तो बाद चलो श्री गुरु नानक देव जी ते साडे अपने ही ने, ते भगत कबीर जी इन्हां दा भी तुहानूं पता वा कि भगत कबीर जिहड़े ने इन्हां दी बाणी भी जिहड़ी आ साडे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज कीती गई आ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਅਤੇ ਸੂਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਆ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ? ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਦਾਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? कृष्ण नूं मानदा सी। बस इदां दीयां बरीकियां फड़ो, इहो जिहियां बरीकियां सानूं NCERT तो ही मिलदियां वा। ठीक है, उस तो बाद जेकर तुलसीदास दी रचना चेते रखनी आ, तुलसीदास दी जिहड़ी रचना वा ओह हैगी आ राम चरित्र मानस। राम चरित्र मानस, राम चरित्र मानस, राम चरित्र मानस तुलसीदास दी रचना। क्योंकि ईश्वर दे रूप विच एक नूं मानदा सी, परमात्मा नूं मानदा सी, ते सूरदास किन्नू मानदा सी? कृष्ण नूं मानदा सी। उस तो बाद जदों सूरदास दा टाइम पीरियड चलदा पिया सी तां आसाम दे विच किहदा टाइम पीरियड चलदा सी? शंकर दा। यानी कि जिहड़ा आसाम दे विच शंकर सी ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ? ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਮਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਕਾਰ, ਨਾਮਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? परमात्मा ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਰਥ ਆ? ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਸਾਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅਸਮੀਆ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਨਾਮਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਕਿਹਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ? ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਸੀ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ? ਆਪਣੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜੁਲਾਹੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜੁਲਾਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ NCERT ਦੱਸਦੀ ਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਗੁਰੂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥਾਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਤੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹਨਾ। ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਕੁ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जन देव को मृत दंड दे दिया। ਵੇਖੋ ਮ੍ਰਿਤ ਦੰਡ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, 9ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ NCERT ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ PDF ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।